अच्छा, ना सी बाजवा। हाँ जी, ओदा नाम बाजवा सी। ठीक है। कोई लोगों का विचार है कि बाजवा लफज जिहड़ा बाज वाला तो पिया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि यह जिहड़ा मेरे कोल मजमून है ये डॉक्टर आर्या डॉक्टर लाल बख्श नायक ने तहकीक की, साडे सिंधी दोस्त ने, और ये जिहड़े ने इन्हां दा ये जिहड़ा पर्चा है आवाज़े जट्टां, ये कराची तो छपदा है। वो फिर बाबे कोलों नूं ना जी बाबे सिद्ध गदाई जिन्हां दी कबर काला हरावा पिंड सियालकोट दे नेड़े टिब्बे दे उत्ते कबर मौजूद है जी। उन्हां ने बाबे कोलों नूं आख्या कि तेनू मानक मांगा नार सिंह नारायण दईए, होर भी दईए, होर भी दईए, होर भी दईए। वो फिर इन्हां दी जिहड़ी बीवी सी ना नाल वो आखन लगी बस बस भाई जी, उन्हां आख्या बस भी दईए। वो फिर ये 7 पुत्तर इन्हां मानक मांगा नार सिंह नारायण, जिन्हों बाद च नारू आंदे सन जी जी। अच्छा, जिन्हें नारोवाल वसाया। वाह। ये असल लफज सी दाता जैद दा। वो 2 दालां आउंदियां सन ना, 2 दद्दे आउंदे सन, ओदी वजह नाल ज़बान नूं टकरा पैंदा सी ते इन्हां ओनू दाता जैद का बना लिया। अच्छा जी। तो ये दाता जैद दा सी। वो जदों मुसलमान हो गया ते वो इत्थे ताए को आया वड्डे कोल ते आखन लगा मैनू घरदियां मार के कढ छड़िया। उदों 32 मरबे दी जमीन दी ढेरी सी। उन्हें ताए ने प्यार की। हाँ जी, ये मानक दी औलाद सी ते अगों फिर वेखो ना जी पई मांगे दी औलाद चों अगों वहनी ते अगों कलास सीन ओदे चों एक कलास चला गया जिहड़ा कलास वाले वाला सी। अच्छी परा एक बल्लो सी जिन्हें बल्लो तोला है। हाँ जी। अगे कलास दे विच दादू बाजवा ते अगे एक फतेह सी, एक चंदू बाजवा ते अगे ओदे पुत्र फलोंदा ते हीफू ते ब्रह्म ते अगों मुसलमान हो गया चंदू दे मोहम्मद ते दौलत। तहसील पसरूर दे विच बाजवे बिरादरी दे किन्ने पिंड ने? ये कोई असी 61 हुण तक कीती है, लेकिन 200 दे अगे पिछे। तो पानी तो लड़ाइयां हुंदियां सन ते पानी दे सोमियां तो क्योंकि डेक जिहड़ा डेक दे मुतलक जिस तरह वो मिर्दे दे किस्से च भी है कि रावी वतन गरीब दा जिथे डेक बग्गे हड़ वहन ते जिन्ना पानी पीते डेक दे मजे हौद कौसर दे लैन। ते एक डेक जिहड़ी ओ तो पिंड लहड़ी जिहड़ा तहसील जफरवाल दे विच उत्थों जम्मू तो थल्ले उतर के पिंड सियालकोट च वड़दी है ना जी। अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, प्रणाम दोस्तों। मैं तुहाडा अपना बेली मित्र खादम हुसैन अज एक नवी कहानी दे नाल तुहाडी खिदमत विच हाज़र हां ते साडे सामने पंजाबी दे शेर दिल, पंजाबी दा मान बाबा जी एहसान बाजवा जी साडे रूबरू ने। ते अज दा जिहड़ा साडा टॉपिक है, जिहड़ा विषय है, ओह है जी बाजवा बिरादरी। बाबा जी दा अपना तलक भी जी बाजवा बिरादरी नाल है। सो असीं इन्हां नूं पुछांगे कि जिहड़े बाजवे जट ने इन्हां दी की हिस्टरी है, की इन्हां दा पिछलागे, की इन्हां दा पिछोकड़ है। गलबात दा आगाज करने जी। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। जी वालेकुम सलाम खादम हुसैन साहब, की हाल है? अल्लाह दा शुक्र, ठीक ठाक। तुसीं सुनाओ, ठीक ठाक हो? जी अल्लाह दी करम नवाजी, ओदा बड़ा शुक्र जी जी। बाबा जी, जिस तरह तुहानू पता सी 26 जनवरी नूं करतारपुर तो बाद असी गए पिंड रसींवाल ते ओहदे विच तुसी बाजवा बिरादरी ते गलबात कीती, बड़ी शार्ट जही। ते सानू एक डॉक्यूमेंट भी आया परसनली, मैनू बंदियां ने कहा कि बाबा जी नूं जिहड़े खास करके बाजवे बिरादरी तो बिलोंग करदे ने, चाहे वो सिख ने चाहे वो मुस्लिम ने, ते इन्हां तो जी बाजवा बिरादरी बारे पुछो की बेस, कित्थों टुरे, किस तरह फिर मतलब क्या फैले बाजवा बिरादरी। इहदे ते तुसां गलबात करनी है, कित्थों मतलब कि इन्हां ने स्टार्ट लिया ते की कुछ तुसीं इन्हां बारे जानदे हो, की कुछ तुसीं पढ़िया? जी ठीक। हाँ जी। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गल है जी कि ये जिहड़ा खानदान है ना, पहली गल तो यह है कि इसे धरती दे विच इंसान ने अख खोली जी, और इसे धरती दे विच हजरत सिंध ते हजरत हिंद ये 2 भरा होए जिहड़े हजरत साम दी औलाद सन, हजरत नूह दे पोतरे सन। वाह, ठीक। उन्हां चों हजरत सिंध दी औलाद दे विचों ये सूरजबंसी खानदान दा जिहड़ा इन्हां नूं राजा पुत्र भी आखदे सन
ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਦੀ ਟੁਰਦੀ ਜਦੋਂ ਬੁਪਾਇਆ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਵਡੌਲ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਲੂਹ ਵੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ 42 ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਕਾਫੀ ਬੀਬੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਬੀਵੀਆਂ ਹਨ ਉਹਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਾਜਵਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਨਾਂ ਸੀ ਬਾਜਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਾਜਵਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਪਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੈ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਆਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਲਾਲ ਬਖਸ਼ ਨਾਇਕ ਨੇ ਤਹਿਕੀਕ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਸਿੰਧੀ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ੇ ਜੱਟਾਂ, ਇਹ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਛਪਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਬਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਵਾਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਜ਼ਮੂਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਤਹਿਕੀਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਆਦਮ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋ ਕਿੰਨਵੀਂ ਕੋ 100 ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵਪਾਇਆ ਵਡੌਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਸਨ, ਉਹਦਾ 42 ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜਵਾ ਸੀ। ਠੀਕ। ਬਾਜਵੇ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਜੂ ਵੀ ਆਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬੂੜ ਸੀ, ਖੋਇਆ ਸੀ, ਗਰੀਆ ਸੀ, ਵਾਵਾ ਸੀ, ਸ਼ਲਬ ਸੀ, ਕਲਸ ਸੀ, ਲੈਸ ਸੀ ਤੇ ਜਿਬਨ ਸੀ ਤੇ ਦੀਵਾ ਸੀ ਤੇ ਬਿਸਰਾ ਸੀ, ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਤੇ ਚੇਚਰਾ, ਔਰ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਵਾ ਸੀ, 13ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਾਵਾ ਸੀ। ਠੀਕ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਚ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜੀ ਆਬਾਦ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਵੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਲਪ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਭਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਸਾਰੇ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਬਾਜ਼ ਸੀ, ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਂਸਰ ਸੀ ਬੀਬੀ, ਯਾਨੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਉਹ ਵੀ ਨਵੇਕਲੀ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹਬੁੱਦੀਨ ਗੌਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਔਰ ਬੜਾ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਬਾਜ਼ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਵੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੀ 11 ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਉੱਚ ਸ਼ੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਹੀ ਭਰਾ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਕਲਸ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਯਸ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਜਸ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਾਹਰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਤੋਂ ਫਿਰ ਭੱਜ ਕੇ ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਬਾਈ ਇਲਾਕਾ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜਿਹੜਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਸ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜੰਮੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੇਤੀ ਜਾਗੀਰ ਬਜਵਾਤ ਦੇ 85 ਪਿੰਡ। ਹਾਂਜੀ। ਬਜਵਾਤ ਦੇ 85 ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਵੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ। ਤੇ ਯਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਯਸ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਸ ਸੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਪਨਵਾਣੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਪਨਵਾਣਾ ਪਸਰੂਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉੱਥੇ ਸੰਧੂਆਂ ਵਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੋਂ ਦੁਆ ਹੋਇਆ, ਦੁਆ ਦਾ ਦੇਵਰਾਏ ਹੋਇਆ, ਦੇਵਰਾਏ ਦਾ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਵਿਸਰਾ ਤੇ ਅਸਰਾ ਇਹ ਕੱਕਾ ਸਰ ਤੇ ਹੁੱਦੀ ਤੇ ਜੌ ਤੇ ਗੋਰਾ ਤੇ ਕਾਲੂ ਤੇ ਪਾਂਡੂ ਤੇ ਉਹਦਾ 12ਵੀਂ ਨਸਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕੌ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ? ਜੀ ਜੀ, ਹਿੰਦੂ ਮਜ਼ਹਬ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਿੰਦੂ ਮਜ਼ਹਬ ਸੀ। ਠੀਕ। ਅੱਛਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦਾ 12ਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਕੌਲੋ ਸੀ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਇਸਲਾਮ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਸਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿੱਧ ਗਦਾਈ, ਦਰਵੇਸ਼ ਬੰਦੇ ਸਨ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਿਆਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕੌਲੋਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਈ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਮੰਗ ਲੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਔਲਾਦ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਕੌਲੋਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜੀ ਬਾਬੇ ਸਿੱਧ ਗਦਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਬਰ
ਕਾਲਾ ਹਰਾਵਾਂ ਪਿੰਡ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਟਿੱਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਕੌਲੋਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮਾਨਕ ਮੰਗਾ ਨਾਰ ਸਿੰਘ ਨਰੈਣ ਦਈਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਦਈਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਦਈਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਦਈਏ। ਵਾਹ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਵੀ ਸੀ ਨਾ ਨਾਲ, ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਬਸ ਬਸ ਭਾਈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬਸ ਵੀ ਦਈਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ 7 ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਨਾਲ ਮਾਨਕ ਮੰਗਾ ਨਾਰ ਸਿੰਘ ਨਰੈਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਨਾਰੂ ਆਂਦੇ ਸਨ। ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹਨੇ ਨਾਰੋਵਾਲ ਵਸਾਇਆ। ਵਾਹ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੰਗਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਕ ਸੀ, ਫਿਰ ਛੋਟਾ ਮੰਗੇ ਨੂੰ ਪਸਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਾਯੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾਗੀਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਪਸਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਉਜੜਿਆ ਸੀ ਇਹਦਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਸਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਕਬਰ ਨੇ ਜਾਗੀਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਰੋਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 58 ਪਿੰਡ ਸਨ, ਕੋਈ 35 ਪਿੰਡ ਚੱਜਰੀ ਨਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਲ ਸਨ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਹਲ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਹੀ ਏਰੀਆ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ। ਤੋ ਇਹ ਨਾ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ 7 ਭਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੰਗੇ ਦਾ ਮੜ ਜਿਹੜਾ ਪਸਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਅੱਛਾ, ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੱਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਨਾਰੋਵਾਲ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਸਰੂਰ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਚੌਕ ਹੈ, ਬਲਕਿ 3 ਸੜਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਾਰੋਵਾਲ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਕੁਰਾ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਕ ਸਿਆਲਕੋਟ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਮੜ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸੀਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਆਲੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਬਾਜਵਾ ਕਲੈਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੜ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਗਜ਼ਾਰ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਬੇ ਮੰਗੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਸਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਵੇ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਮੰਗੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਰਕ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਮਾਧ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਮਾਧ ਵੀ ਰਗੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਗੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਮਾਨਕ ਨੇ ਚਵਿੰਡਾ ਵਸਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੰਗੇ ਨੇ ਪਸਰੂਰ ਵਸਾਇਆ। ਇੱਕ ਭਾਗੂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਭਾਗੋਵਾਲ ਵਸਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ 7 ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ 7 ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਵਸਾ ਲਏ। ਅੱਗੋਂ ਮਾਨਕ ਨੇ ਚਵਿੰਡਾ ਵਸਾਇਆ, ਤੇ ਮਾਨਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਗੱਜਣ, ਤੇ ਗੱਜਣ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਨਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜਾਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੱਜਣ ਸੀ। ਤੇ ਗੱਜਣ ਦੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਦਰਿਆ, ਭੋਲਾ, ਗੱਖੜ ਤੇ ਜੈਦ। ਗੱਖੜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਤੇ ਜੈਦ ਤੇ ਦਰਿਆ ਤੇ ਭੋਲਾ, ਇਹ 4 ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਗੱਖੜ ਨੇ ਆ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਗੱਖੜ ਵਾਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤਮਲ ਸੀ, ਤਖਤਮਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਔਲਾਦ ਆ। ਸਾਡੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਲਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਤਰਫ ਤਖਤਮਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਜੈਦ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੈਦ ਦੀ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾਤਾ ਜ਼ੈਦ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ ਦਾਤਾ ਜ਼ੈਦ ਦਾ। ਉਹ 2 ਦਾਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਨਾ, 2 ਦੱਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਟਕਰਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਾਤਾ ਜ਼ੈਦ ਕਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੋ ਇਹ ਦਾਤਾ ਜ਼ੈਦ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤਾਏ ਕੋ ਆਇਆ ਵੱਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਘਰਦਿਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਛੜਿਆ। ਉਦੋਂ 32 ਮਰਬੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਢੇਰੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਤਾਏ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਭਈ ਪੁੱਤਰਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨੂੰ ਦੇਤੀ ਦਾਤੇ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਬਾਬੇ ਗੱਖੜ ਕੋ 16 ਮਰਬੇ ਰਹਿ ਗਈ, 16 ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ। ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੱਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵੀ ਪਿਓ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਭ ਗਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਜ਼ਮੀਨ 2-3 ਗੁਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 16 ਮਰਬੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਦਾਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾਤੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਾਤਾ ਜ਼ੈਦ ਕਾ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਆ, ਕਿਲੇ ਚੌਕ ਤੇ 4 ਦਾਤੇ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਦਾਤਾ ਜ਼ੈਦ ਕਾ ਚੌਕ ਆ, ਨਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਾਤਾ ਜ਼ੈਦ ਕਾ। ਉਹ ਦਾਤਾ ਜ਼ੈਦ ਦਾ ਅਸਲ ਚ, ਇਹ ਬਾਬੇ ਜ਼ੈਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਦਾਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਤੇ ਭੋਲਾ ਸਨ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਨਕਾਣੇ ਦੀ ਜੂਏ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਡੀਆਂ ਆਬਾਦ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਡੰਗਰ ਹੀ ਚਾਰਦੇ ਸਨ ਲੋਕ। ਔਰ ਡੰਗਰ ਚਾਰਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚਰਾਂਦ ਚੰਗੀ ਲੱਭ ਜਾਣੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਡੇਕ ਦੀ ਜੂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਵੀ ਡੇਕ ਵਗਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸ ਵੇ ਸਾਡੀ
इस जगह ते भी डेक वगदी रही है। और ये जिहड़ा सियालकोट दा डिस्ट्रिक्ट गजटियर 1884 दा ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡੇਕ ਆ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨੂਰਪੁਰ ਸੈਫਨ ਕੋਲ, ਇਹ ਡੇਕ ਰਈਏ ਚ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤਤਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਤੇ ਰਈਏ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇੱਕ ਕਿ ਆਇਆ ਇਹ ਨਾਲਾ ਡੇਕ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਬਾਜਵਾ ਬਰਾਦਰੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕਾਮੋਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਜਵੇ ਨੇ ਵਾਂਡੋ ਦੀ ਕਰਨਾ ਤੱਕ ਡੇਕ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦੀ ਨੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸੋਮੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸੋਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਿਲਿੰਗ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਸੀ ਤੇ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਸੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਮਿਲੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਡਾਹਣ ਵਾਸਤੇ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਉਦੋਂ ਡੰਗਰ ਹੀ ਚਾਰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹਿਣਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਡੰਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣੇ, ਫਿਤਰੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਤਗੜੇ ਵੀ ਸਨ, ਡਾਂਗ ਛੋਟੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤਗੜੇ ਸਨ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਆ ਭਗਤਪੁਰ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜਵਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਭਗਤਪੁਰ ਵੀ ਗਿਆ। ਮੈਂ 2-3 ਦਫਾ ਬੜਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੱਖੜਾਲੀਓਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਭਗਤੂ ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸ਼ਮੀਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਡੇਕ ਵੀ ਲਾਗੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋ 400 ਸਾਲ ਪੌਣੇ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਭਗਤਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਵਸਾ ਲਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਬਾਬੇ ਗੱਖੜ ਦਾ ਜੀ 3 ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਤਖਤਮਲ ਤੇ ਛੋਟੇ ਦਾ ਨਾਂ ਉਮਰ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਦਾ ਨਾਂ ਅਲਾਵਲ ਸੀ। ਤਖਤਮਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਔਲਾਦ ਆ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਉਮਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਪਹਾੜ ਪਾਸੇ ਨੇ, ਪਹਾੜੀਏ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਤੇ ਅਲਾਵਲ ਦੀ ਔਲਾਦ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ 3 ਹੀ ਬਾਬੇ ਗੱਖੜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀੜ੍ਹੀਨਾਮਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਯਾਦ ਲੱਭਿਆ, ਹਾਂਜੀ। ਗੱਖੜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਵੱਡਾ, ਇਹਦਾ ਤਖਤਮਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਾਹਰ ਤਖਤਮਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਉਮਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਮ ਹੀ ਉਹ ਹੀ ਰੱਖੇ। ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਮਦ ਖਾਂ ਸੀ, ਤੇ ਮਮਦ ਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਦਲ ਸੀ। ਆਦਲ ਦੇ ਘਰ ਫਿਰ ਬੱਗਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਬੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੁਗਦਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫੇਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਲੱਕੜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਜੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਬੁਗਦਰ ਫੇਰਨ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹਾ ਬੁਗਦਰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਲਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਗੇ ਦਾ ਪਿਓ ਹਦਾਇਤ ਸੀ, ਤੇ ਹਦਾਇਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹਦਾਇਤ ਨਾ ਸਾਰੀ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਖੂਹ ਵਾਂਦੇ ਸਨ ਪੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬਗਿਆੜ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਧਰੌਲ ਮਾਰੀ, ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੱਤ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਵੜ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹ ਬੱਗੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਕਿ ਬਾਪੂ ਆ ਵੇਖਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਖਲੋ ਜਾ ਬੱਗਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਤੇ ਬਗਿਆੜ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਖੂਹ ਦਾ ਤੁੱਕਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਹ ਕੇ ਨਾ ਖੂਹ ਦਾ ਤੁੱਕਾ ਲਾਹ ਕੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜੋ ਬਗਿਆੜ ਦੁਨਾ ਉਹਦੀ ਕੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮਾਰ ਛੜਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਸੀ ਆਪਣਾ ਬਾਬੇ ਦਾ ਮਮਦ ਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਦਲ ਸੀ, ਆਦਲ ਦਾ ਬੱਗੇ ਦਾ ਹਦਾਇਤ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਸਰਬਲੰਦ ਸੀ, ਤੇ ਸਰਬਲੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਅੱਗੋਂ ਦੁਸੰਦੀ ਖਾਂ ਸੀ। ਤੇ ਦੁਸੰਦੀ ਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ 2 ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਨਬੀ ਬਖਸ਼, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਸਨ। ਵੱਡਾ ਦਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਨਰੀਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ 4 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਜੀ। ਤੇ ਛੋਟੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ 2 ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਬੀਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਬੀਵੀ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਸਨ 3 ਭਰਾ, ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੰਬਰਦਾਰ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਰਸੂਲ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਮੁਹੰਮਦ ਤਫੈਰ ਨੰਬਰਦਾਰ। ਅੱਛਾ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਲਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੀ? ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੈਦ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਜੈਦ ਦੀ ਸਾਰੀ ਔਲਾਦ ਅੱਗੋਂ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ ਜੈਦ ਵਾਲੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ।
ਤੇ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਂ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਤੇ ਖੈਰ ਦਾਦੇ ਜੈਦਵਾਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੁਪਣੇਵਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਉਹ ਜੈਦਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਸੀ, ਇਮੀਡੀਏਟ ਬਰਾਦਰੀ, ਔਰ ਬੜਾ ਮਿਲਤ ਗਿਲਤ ਸੀ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ 47 ਤਹਿਸੀਲ ਪਸ਼ੂ ਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜਵੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੜਕੇ ਵਡੇਰੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਰ ਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਿੰਦਾਰ ਵਾਲੀ ਸਖਾਣਾ ਬਾਜਵਾ ਭਗਤਪੁਰ ਬਾਜਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜਾਂ ਮਾਨਕ? ਮਾਨਕ ਬਾਬਾ ਮਾਨਕ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮਾਨਕ ਦੀ ਔਲਾਦ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਪਈ ਮੰਗੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਚੋਂ ਅੱਗੋਂ ਵਹਿਣੀ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਲਾਸ ਸੀਨ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਅੱਛੀ ਪਰਾਂ ਇੱਕ ਬੱਲੋ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਬੱਲੋ ਤੋਲਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਦੂ ਬਾਜਵਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਫਤਿਹ ਸੀ, ਇੱਕ ਚੰਦੂ ਬਾਜਵਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਫਲੋਂਦਾ ਤੇ ਹੀਪੂ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਚੰਦੂ ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ, ਤੇ ਦੌਲਤ ਜਿੱਥੋਂ ਦੌਲਤਪੁਰ ਬਾਜਵਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਬੂਲ ਖੈਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀਆਂ ਕੋਲ ਕੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬਾਜਵਿਆਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਦਮ ਦਰੂਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਹੈਬਤਪੁਰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰੂ ਉਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਾਰੋਵਾਲ ਚ ਵਸ ਗਈ। ਉਹ ਵੀ ਬਾਜਵਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਬਾਹਰ ਜੀ ਸੱਕਾ ਭਰਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਵਿੰਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਭਾਈ ਨਿਕਲੇ? ਨਹੀਂ, ਚਵਿੰਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚਵਿੰਡੇ ਤੋਂ ਆਈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੇ ਜੁਗੇ ਪਨਵਾਣੇ ਚ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਪਨਵਾਣੇ ਚ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਿਰ 7 ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਕੁਝ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸਲ ਟੁਰ ਗਈ, ਕੁਝ ਇੱਧਰ ਟੁਰ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਕ ਸੀ ਉਹਨੇ ਚਵਿੰਡਾ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਕ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚਵਿੰਡੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਨਕ ਦੀ ਹੀ ਔਲਾਦ ਹੈ। ਕਹਿਰ ਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਸਖਾਣੇ ਬਾਜਵੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਬੰਨ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਬਾਬੇ ਮਾਨਕ ਦੀ। ਬੰਨ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਕ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਨ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੰਨ ਮਾਰਤਾ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਜਵੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੀ ਵੇਖੋਗੇ, ਇਹਨੇ ਕਿਤੇ ਦਸਕੇ ਦੀ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਬਾਜਵਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੰਡ ਕੱਢੋ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸਲ ਜਿੰਨਾ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੀ ਰੌਲੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਾਂਦਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਜ਼ੋਰਾ ਨਾਲ ਡਾਂਗ ਸੋਟਾ ਕਰ ਕੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਜ਼ਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੀਜਣ ਦਾ, ਦਾਣੇ ਬੀਜਣ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਪੀਲੂ ਸ਼ੀਲੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਵਣ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪੁਰਾਣਾ ਵਸੇਬ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਹੀ ਪੀ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਵਾਨ ਤੱਦੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਤਗੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਉਂ ਵਸੀਲੇ ਘਟਦੇ ਗਏ ਔਰ ਆਬਾਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤਹਿਸੀਲ ਪਸਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜਵੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਨੇ? ਇਹ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਾਢ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ 200 ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਮਾਨਕ ਦੀ ਔਲਾਦ? ਨਹੀਂ, ਬਾਬੇ ਮਾਨਕ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਜਵਿਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਬੇ ਕੌਲੋ ਦੀ ਔਲਾਦ ਕਹਿ ਲੋ। ਕੌਲੋ ਦੇ ਅੱਗੋਂ 7 ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਨਾਰੋਵਾਲ ਵਾਲੇ ਬਾਜਵੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ। ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਾਜਵੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਨਾਰੋਵਾਲ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਕ ਨਾਰੋਵਾਲ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਪਸਰੂਰ ਤਹਿਸੀਲ। ਪਸਰੂਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 200 ਪਿੰਡ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ 200 ਪਿੰਡ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਲਾਸ। ਇਹ ਸਖਾਣੇ ਬਾਜਵੇ ਵੀ ਨਾਰੋਵਾਲ ਦੇ ਪਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 230 ਸੁਣੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਡਾਟਾ ਪੂਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪਿੰਡ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਜਵਿਆਂ ਦੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਲਾਸ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਭੋਲਾ, ਇਹ 2 ਪਿੰਡ ਅੱਜ ਵੀ ਨਨਕਾਣੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਉਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਘਰ ਬਾਜਵਿਆਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੈ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਠੀਕ।
ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਿਆਲਕੋਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਮੁੱਢ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਬਾਜਵੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਭਰਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਯਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਬੱਜੂ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਜੂ ਰਾਜਪੂਤ ਸਦਾਨ ਲੱਗ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਉਹ 85 ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਭਰਾ ਸੀ ਯਸ ਦਾ ਕਲਸ ਦਾ ਬਜਵਾਤ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜਵਾਤ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 85 ਏਰੀਆ 85 ਪਿੰਡ ਮਿਲ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਂਦੇ ਨੇ ਹੁੱਕਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜੱਟਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਸਨ 47 ਆਈ ਹੈ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਾਜਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਵੇ ਮਹਾਜਰੀਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਬਾਜਵੇ ਆ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਨਾ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕੈਂਪੇਨ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਸਨ ਚਾਰ ਫੇਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਪਾਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵੇ ਹਰੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਬੇ ਕਲਾਸ ਦੀ ਔਲਾਦ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਸੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਨਰਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਜ਼ਾਰੇ ਉਸ ਠਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਬਲਕਿ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਦਰਿਆ ਦਿਲ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਜਵੇ ਦੇ ਦਰਿਆ ਦਿਲ ਕਿ 500 ਦੇਗ ਸਵੇਰੇ ਪੱਕਦੀ ਸੀ ਤੇ 500 ਦੇਗ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੱਕਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵਾਕਈ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਂਦਾ 20 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਆਂਦਾ 10 ਲੱਖ ਸਨ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਸਨ ਚਾਰ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਹ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਕਾਦੀਆਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲ ਔਲਾਦ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਨੇ ਜਨਰਲ ਕਮਰਜੀਤ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਪਹਾੜੰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕੀ ਢੇਰੀ ਤੇ ਗੱਖੜ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਰੀਫ ਬਾਜਵਾ ਉਹ ਸਰਗੋਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰੱਬੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਲ ਇਕਬਾਲ ਸਨ ਉਹ ਗੱਖੜ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਕੀ ਢੇਰੀ ਵੀ ਸੀ ਨਾਲੇ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਖੜ ਹੀ ਸਨ ਠੀਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਪਹਾੜ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਡੇਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਡੇਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਟੋਡੇ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਢਾੜੀਵਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਵੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਗੜਾ ਬੰਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਗਾਹ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹਾਂਜੀ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕ ਟੁਕ ਚੜਦੇ ਸਨ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਾਂਦ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੋਈ ਘਾਹ ਬੂਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਘਾਹ ਬੂਟ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਵਗੈਰਾ ਚਰਨਗੇ ਹਾਂਜੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਕ ਜਿਹੜਾ ਡੇਕ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਵੀ ਵਤਨ ਗਰੀਬ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਡੇਕ ਵੱਗੇ ਹੜ ਵਹਿਣ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤੇ ਡੇਕ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਹੌਜ਼ ਕੌਸਰ ਦੇ ਲੈਣ ਤੇ ਇੱਕ ਡੇਕ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਪਿੰਡ ਲਹਿੜੀ ਜਿਹੜਾ ਤਹਿਸੀਲ ਜ਼ਫਰਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਸਿਆਲਕੋਟ 'ਚ ਵੜਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਡੇਕ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਤਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਨਾਲਾ ਡੇਕ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਤਾਜ਼ੀ ਮਿੱਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਸਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਲੋਕ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਡੇਕ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਡੇਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਖੂਹ ਮਤਲਬ ਖੂਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਡੇਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਝਲਾਰਾਂ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਬਾਹਰ ਸਿੰਜਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਝਲਾਰ ਉੱਥੇ ਲਾ ਲੈਣੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਦਾਬੜਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਜ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਸੀ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਪੀਣ ਲਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਰਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਚਰਸਾ ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਰਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਰਸਾ ਵੀ ਆਂਦੇ ਸਨ ਹੋਰ ਵੀ ਝਲਾਰ ਵੀ ਆਂਦੇ ਸਨ ਹਾਂਜੀ
ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਾਵੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਸਿੰਝਦੇ ਵੀ ਸਨ। ਉਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਅੱਜ ਵਰਗਾ ਮਸ਼ੀਨੀ ਦੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜਵਾ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਜੀ ਠੀਕ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇ। ਓਕੇ।